हेलो एवरीवन वेलकम टू एलआरजी क्लासेस। आज आम गोटे एसे ओडिया रचना नारी शिक्षार महत्व विषय आलोचना करिबा। नारी शिक्षार महत्व बा नारी शिक्षार गुरुत्व बा नारी शिक्षार सशक्तिकरण उपरे जदि किछि एसे आसुची रचना गोटे आसुची लेखिया पे कहा जाउची तो तमे याकू बुले बुंकेकी लेखि परियो। ठीक अछि बा सिंपली नारी शिक्षा मध्य आसुची ताकू मध्य लेखि परियो। अच्छा ये गोटे टॉपिक जोटा कि आम एग्जाम रे मध्य आसी थे परीक्षा रे आसे एवं विभिन्न आम स्कूल लेवल रे ब्लॉक लेवल रे एवं विभिन्न क्लस्टर बा जिला स्तर रे मध्य हमरो या ऊपरे कंपटीशन हेई थे। ओके एसे कंपटीशन हेई थे तो जेतले आमे स्कूल रे लेखुचे तो नॉर्मल किछि लेखले मध्य हमको मार्क मिली जाउचे, किंतु जेतले आमे कोनोसी कंपटीशन रे भाग दउचे तो सेतरा बहुत टैलेंटेड पिला माने आसुचंती आउ बढ़िया बढ़िया लेखुचंती तो सेमानक ठारू जदि आमे बेस्ट करिवार अछि तो हमको किछि लेखा शैली रे मध्य परिवर्तन करिया को पड़ियो। तो आजिरो ई जो एसेटी को विशेष करी कंपटीशन पई प्रिपेयर करा जायछि तो जोथरे कि आमे विभिन्न प्रकार जेमति कि आमे कहया किछि डायलॉग रहउछि प्लस पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जायछि जहा कि एग्जाम रे बा कंपटीशन रे तुमको प्राइज जितिया पे साहाय्य करियो। ओके तो आरंभ करिया। नारी शिक्षार महत्व। जननी भगिनी जाया तिनि रूप तार तिनि रूप एक करी मां नाम सुमर। भगिनी रूपे तो से तो हाथे बांधे राखी जाया रूपे पाद तले प्राण दियो बेकी। माता रूपे ढाले से ममता मधुर तिनि रूप एक करी मां नाम सुमर। तो प्रथम हम स्टार्टिंग करूचे गोटे गीतटू तो एथरा कोन कह जायछि ना जननी भगिनी जाया। जननी माने मां, भगिनी माने हला भौणी एवं जाया माने हला स्त्री। तो गोटे नारीर एई तीनोटी रूप रहिछि। ओके तो तिनि रूप एक करी मां नाम सुमर अर्थात मां बोली भाव। भगिनी रूप रे अर्थात भौणी रूप रे गोटे नारी कोन करथे राखी बांधिथे आउ स्त्री रूप रे से तार जीवन को स्वामी निकट रे प्राण बिकी देई थे। ओके माता रूपे मां रूपे से पिला पिली मान कोन करते ना ममता मधुर ममता को उजाड़ी देई थे। तो एई भली भाबे हमें कोन करि परिबा तिनि रूप को एक करी मां नाम को हमें स्मरण करिया। तापर स्टार्ट करिया हमर प्रथम टॉपिक उपक्रम। ओके प्रथम हमर जो स्टार्टिंग करले उपक्रम रु नारी आम आगरे देखा दिए भौणी स्त्री एवं मां रूप रे। वास्तव रे आम जीवन ओ परिवार पूर्ण हुए नारीर सहयोगरे। समाजर अर्धांग नारी जदि अशिक्षिता हुए तेबे समाज दुर्बल होई पड़ियो। तो गोटे समाजर पुरुष और नारी को नहीं गढ़ी दो तो एथिरे जदि गोटे पार्ट जदि कमजोर रहिबो गोटे पार्ट जदि अशिक्षित रहिबो निश्चित रूपे समाज मध्य दुर्बल होई पड़ियो। कथार अछि गोटे पुरुष शिक्षित हेले जणे लोक शिक्षित हुए हला, किंतु जणे जदि नारी शिक्षित हला ताहाले पूरा परिवार शिक्षित हुए हला। जेतोले कि कोनोसे पुरुष जदि आमे शिक्षित होचे से केवल निजे शिक्षित हला, किंतु नारी हला तांको परिवार शिक्षित हला जेपरि कि तांको जो पर पीढ़ी मध्ये आसीबो तांको पिला पिली आसे तांको मध्ये से शिक्षित करै थे हला। कारण गोटे पॉइंट देछि लेखो कारण मां ही होउची पुओ झियंकर प्रथम शिक्षक। जदि सी निजे शिखी नथिबो तो ता पुओ झियो को केबे हेले शिखै परिबनी। तेणु जदि मां शिक्षित होछि तो ऑटोमेटिक तांको माने पीढ़ी गोटे कुहा जाए जो गोटे हमर कोन कह जाय अशिक्षित गोटे साइकेल आमे जदि कहबा गोटे चक्र अशिक्षित चक्र। तो जदि परिवार बहुत केस देखिथिबो जेतले गोटे परिवार अशिक्षित रहिछि बहुत चांसेस अछि कि तांको पिला पिली माने मध्ये अशिक्षित रहिबे। किंतु धरा जो एई चेन को भांगी की जदि गोटे व्यक्ति अर्थात विशेष करी नारी माने जदि शिक्षित होई गेले ऑटोमेटिक तांको परवर्ती जो पीढ़ी गुडा आसीबो शिक्षित हेई चलिबे। नो नारी मानकु प्रथमे शिक्षा देवा आवश्यक। पृथ्वी रे बहु महात्मा को जीवनी को सेमानक मां माने ही गढ़िथिबार इतिहास रहिछि। बहुत एपर कि अछंती जो हमर जो स्वाधीनता संग्राम रे हो बा अन्य जिंस गुड़िक तो जो बड़ बड़ जो महात्मा माने रहिचंती
तो सेमाने तांको मांको साहाଯ୍ୟରେ ବା ମାଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ମାଙ୍କ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ମା ମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଠୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବା। ଜ୍ଞାନର ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଅନ୍ନର କମଳା ରକ୍ଷାର ତାରିଣୀ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ମଙ୍ଗଳା। ତ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ କିଏ? ସରସ୍ୱତୀ। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଅନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ ଭାତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ। କମଳା ଅନ୍ନର କମଳା ରକ୍ଷାର ତାରିଣୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ମଙ୍ଗଳା। ତ ଏଠି କାହାକୁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ନାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ତ ସେସବୁର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କିଏ କରିପାରିବେ? ନା ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ଏଗୁଡିକ ସହଜରେ ଓ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୁରା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଏସାର ଟପିକର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ମହତ୍ଵ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ମହତ୍ଵ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଓକେ, ତମେ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଟା ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ କିଛି ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ କଣ? ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ। ତାପରେ ତାର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦବା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ନା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଶିକ୍ଷା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା, ମତାମତ ଦେବା, ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ରହିଛି ସେସବୁ ପାଇଁ ସେ ଲଢେଇ କରିବ। ଓକେ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଯେ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହଉଛି, ତାପରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ମଥା ପତିକି ସହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ତା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ନିଜର ହକ୍ ଆଣିବ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସିଏ ଲଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି ମତାମତ, ନିଜର ଯାହା ବି କିଛି ଦାବି ରହିଛି ସେ ସବୁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ବା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ସିଏ ଚୁପ୍ ନ ରହିକି ନିଜର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବ। ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଦେଇପାରିବ। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଘର ହିଂସା ଭଳି ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ମହିଳାଟି ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ରହୁଛି ତ ସିଏ ନିହାତି ତା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିବ, ବୁଝେଇବ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ହେଲା। ତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବା ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ ହବ, ହେଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି, ହେଲା, ତ ସେସବୁରୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ହବାର, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ହବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ରହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ପାଠ ପଢୁନି, ହେଲା, ପାଠ ପଢୁନି, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତ ତା ବାପା ମା ମାନେ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି, ଦେଖ, ପାଠ ପଢିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ପାଠ ପଢିକି କଣ କରିବ? ଓକେ, ତ ଚାକିରି ତ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ପାଠ ପଢିଛି, ନଲେଜ ଅଛି, ତ ସେ କେବଳ ଯେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିବ ସେୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଶିଖିକି କରିପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିଜନେସ କରିପାରିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜବ୍ ତ କରିପାରିବ, ଚାକିରି ତ କରିବ ହିଁ,
ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କିଛି କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା କୌଶଳ ଆହରଣ କରିଥାଏ ଯାହାକି ତାକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଦେଶରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଦାରିଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢିବ। ଓକେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ନାରୀ ବା ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ ରେ କୋଉଠି ବେଶୀ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା କେରଳ, ତ ସେଠି ଡେଭଲପ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଢି ଚାଲିଛି କାରଣ ସେଠି जो गर्ल्स एजुकेशन सेठी बहुत भल अच्छी। ओके, तापर नेक्स्ट आसला स्वास्थ्य और समृद्धि। शिक्षित महिला माने स्वास्थ्य एवं परिष्कार परिच्छन्नता विषय रे अधिक सचेतन रुहंती, फल मातृ एवं शिशु मृत्यु हार ह्रास पाइथे। जेतेबेले आमे देखुचे मातृ और शिशु मृत्यु हार विशेषकर जेतेबेले प्रेगनेंसी टाइम रे जेतेबेले गर्भावस्था समय रे बा गर्भावस्था पर जेतेबेले पिला जन्म हुए से समय रे कौन हुए ना माँ एवं पिला मृत्यु होवार चांस बहुत बेसी रुहे। कहीं ना परिष्कार परिच्छन्नता न थाए है। तो आजिका डेट रे जो माने शिक्षित महिला माने अछंती परिष्कार परिच्छन्न रहउचंती प्लस हेल्दी जिंस खाउचंती निज मेंटेन करूचंती जहा किसी आवश्यकता पड़ुची, जहा फल रे कि कौन होउची ना माँ और शिशुर मृत्यु हार बहुत कमुची। किंतु जदि आमे तुम शुणव तुम जेजेपा जेजेमा समय पूर्व पूर्व जो पीढ़ी रही विषय जो शुणव तो से समय बहुत पिलापिली मरुले। ठीक अच्छे, माँ मरी जाते शिशु मरते जन्म जन्म देवाई कौन होते बहुत जन मरी जाते किंतु से जिनस बर्तमान कमी जाइए। तो यार मुख्य ओके से बहुत बेनिफिट केते ना जो गोटे माटी शिक्षित रोचे सेमाने परिवार योजना कहले कौन ना आम केतेटा पिला जन्म करी आगु कौन होता मैंने 10टा जन जन 10टा 12टा 15टा पिला जन्म ग्रहण करते जहाँफल मार अवस्था कौन होता शोचनीय हो जाऊला। तो बर्तमान जदि गोटे शिक्षित रही सी निहाती भाव परिवार कथा भाव ओके, तो परिवार योजना ठीक भाव कर कि गोटे पिला जन्म कर 2टा पिला जन्म कर जहाँ भी परिवार निष्पत्ति से ठीक भाव नहीं पार। आसला पोषण पोषण जोड़ा मुझे कहली कि निजर एवं परिवार डाएट कहुच्छी ठीक भाव में उपयुक्त पुष्टि पुष्टियुक्त खाद्य जमी श्वेत सार पुष्टिसार स्नेह सार जीवसार आम जाचे, तो से सब युक्त खाद्य गोटे परिवार से सब कथा बुझीपर केते जदि गोटे नारी शिक्षा ग्रहण कर। ओके, शिशु जत्न से जिन रोचे शिशुर जहाँ किसी आवश्यकता रही ठीक उपयुक्त रूपे जत्न नहीं पार नारी शिक्षा ग्रहण करते। तो ये सब जिन रोचे तो जहाँ फल कि गोटे सुस्थ समृद्ध समाज गठन कर। नेक्स्ट आसला 4th पॉइंट सशक्त परिवार और समाज। जड़े शिक्षित महिला पिला मानक लालन पालन करने सह शिक्षित कर उत्तम नागरिक परिणत करते। देख गोटे शिक्षित परिवार कौन करते ना सॉरी जड़े शिक्षित महिला से पिला लालन पालन कले ठीक भाव में उपयुक्त पुष्टियुक्त खाद्य खाद्य देले केमती केयर कर कौन रोग है कौन सब जिन जब जड़े शिक्षित अच्छे तो ऑटोमेटिक भाव भल भाव लालन पालन कर आउ जो पिला को मध्य ठीक भाव में बढ़ेकी उत्तम नागरिक रूपे गोटे उत्तम पीढ़ी को बा गोटे कौन कह पिलापिली मानक शिक्षित नारी कौन करते ना उत्तम नागरिक परिणत कर। अर्थ रोजगार करके जेहेतु किसी शिक्षित अच्छा तो निश्चित रूपे डायरेक्टली जॉब करके इनडायरेक्टली किसी ना किसी करके सी अर्थ रोजगार करके परिवार उन्नति करें। अर्थ रोजगार कला माने ऑटोमेटिक कौन हम ना समस्ते जब गोटे परिवार रे जदि गोटे जड़े चाकरी कर स्त्री जो चाकरी कर तो ऑटोमेटिक कौन 2 जन जब चाकरी कला माने कौन हम परिवार उन्नति है प्लस देशर मध्य उन्नति हम। शिक्षित नारी सम्मान सहनशीलता एवं ज्ञानर मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करी एक प्रगतिशील समृद्ध समाज सृष्टि करिपारंती। तापर जीवा नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व। ओके, जो गोटे अशिक्षित नारी अच्छी से केबे मध्य आगु को आसिकी कौन करनी कौन भाव में इलेक्शन बा आम निर्वाचन लड़ब नाही, राजनीति रे भाग नब नाही। व्यवसाय आम जाने व्यवसाय रे गोटे व्यवसाय आजिका समय रे जदि कौन
समाज को कंट्रोल करुवा व्यक्ति होचंती राजनीति आउ गोटे है व्यवसायी। ओके ए दी जन लोक पूरा पूरी देश को कंट्रोल करूचंती। आउ जदि गुण अशिक्षित अच्छी से निश्चित रूपे काम करि कोठी ना बिजनेस रो तळरे श्रमिक भावे काम करि केबे हेले ऊपर पोजीशन को पाइबो नाही। किंतु शिक्षित होला पर आजिका समय रे जदि देखिया बड़ बड़ कंपनी रो सीईओ जोटा कि पूरा पूरी मुख्य पदवी कहा जाउची। ओके सेही पोस्ट रे मध्ये कोन अछंती ना लेडीज माने अर्थात झियो पिला माने रहउचंती केतेबेले शिक्षा ग्रहण करि सल्ला परे। आ जतेबेले गुटे बिजनेस को ओन करछन माने देशर अधा आदि भाव को ताके कंट्रोल करूचंती। बुझी पारछो कि नै? तेणु ए सब जिंस पॉसिबल हेई पारछि जतेबेले महिला माने शिक्षा ग्रहण करूचंती। आ जतेबेले पुरुष माने एवं नारी माने उभय जतेबेले चेष्टा करूचंती रोजगार करने एवं विभिन्न प्रकार शिक्षित होला पर विभिन्न प्रकार देश मंगल काम करुचंती तो ऑटोमेटिक गोटे समाज रा देशर सर्वांगीन उन्नति हेई परिबो। आ जदि केवल गोटे पार्ट ही केवल पुरुष माने काम करुचंती नारी माने काम करनती बा केवल नारी माने काम करुचंती पुरुष माने काम करनती ताहले केबे हेले मध्ये कोन हो समाज रा सर्वांगीन उन्नति हेई परिबोनी। जदि दुई जन जाको मिसी की काम करुचंती दुई जन जाको कोन करुचंती ना विभिन्न बड़ बड़ काम रे मध्ये हाथ दउचंती तो पूरा पूरी सर्वांगीन उन्नति संभव हेई परिबो। एति आमे पढिले कि नारी शिक्षा काहे कि आवश्यक हैला नारी शिक्षार आवश्यकता कोन बा गुरुत्व कोन आमे पांचटी पॉइंट माध्यम रे आमे आलोचना करले। नेक्स्ट आमे आउटे मेन पॉइंट नबा कोन ना नारी शिक्षा रे प्रतिबंधक। ओके नारी शिक्षा रे प्रतिबंधक कोन सब बाधा आसुची जहा फल कि नारी शिक्षा एपर्यंत माने प्रसार करि पारनते। आमे जतले जानुचे जतले सुनिथिबो वैदिक अर्थात आमे जते पुराण रे पढुचे सेतले बहुत गुडा नारी माने अछंती जो माने कि शिक्षा ग्रहण करूथिले हला से माने मध्य नॉलेज थिला तांकर मध्य सब शिक्षा ग्रहण करूथिले। किंतु कालक्रमे कोन हला ना बहुत विदेशी माने आसिले सब हला तो कालक्रमे कोन होइछि नारी माने पाठ पढा एते गुरुत्व देहि नथि। ओके देहि नांती तो से तो कथा रहिला वर्तमान हमर वर्तमान कोन हला डेवलप हे गेलानी ऑलरेडी बहुत परिमाण रे उन्नति आसी गेलानी समाज रे। किंतु तथापि मध्य एबे देखुचे आमे कि नारी शिक्षा ठीक भाबरे हेई पारु नै। सो काहे कि कोन सब असुविधा रहउचे आमे पॉइंट बाय पॉइंट टिके आलोचना करबा या ऊपर। जेमति कि फर्स्ट पॉइंट होची लिंग वैषम्य। समाज रे झियो मानक तुलना रे पुओ मानक शिक्षा को प्राधान्य दिया जायते। बहुत जगह देखिबो कि जदि परिवार रे दीटा पिला अछंती ओके दीटा पिला अछन गोटे पुओ अछि गोटे झियो अछि तो निश्चित रूपे परिवार लोक माने कोन करिए ना पुओ पई जहा भी पैसा पत्र अछि ओके पुओ पई खर्च करिया चाहिबे किंतु झियो को करिया पई चाहिबे नाही। आउ एई समय गोटे अंधविश्वास कहवा कोन गोटे लाइन अछि कोन ना झियो जन्म पर घर को झियो जन्म चुली मुंड को एई भली अंधविश्वास मध्ये बहुत परिवार रे देखिया को मिले बा समाज रे देखिया को मिले। कोन ना झियो तो झियो को पढ़ेगी कोन करा जिवो झियो तो से पळेबो अन्य घर को पळेबो भागी अन्य घर को पळे जिवो। आ झियो पढ़ी की लिखी की मध्ये कोन करियो से तो कोन करियो केवल ता काम होला रोसई करिया रोसई सिखै गला हेई गला आउ तो तार किछि काम नाही। ई सब जो अंधविश्वास रही जाउची जोटा कि नारी शिक्षार प्रतिबंधक साजुची। ओके ई पॉइंट क्लियर होला। सेकंड पॉइंट जियो बाल्य विवाह। अनेक बालिका को अल्प बयस रे विवाह कर दिया जायते। बाल्य विवाह तो से बाल्य विवाह माने कोन अल्प बयस रे बाहागर कर दिया अछि जहा फल कि कोन होला ना जो समय रे से पाठ पढी थांता जो समय रे से पाठ पढी थांता जहा अल्प किछि भी पढिछि ता बा आउरी अधिक पढी थांता तो जहा भी से पाठ पढी थांता से वर्तमान से पढी परिबो कि पढी परिबो नाही बाहागर परे एते सुजोग मिलिबो नाही। तो शिक्षा पाया को वंचित होला से जीवन रे तार जो बालिकाटीर जहा भी तार किछि अछि फ्यूचर रे बा ता मन रे गोटे स्वप्न रहिछि जे मु एई भले हेई परिबी एई भले हेई परि से आका पाकर जो देखुछि बड़ बड़ लोकंक भले से मध्ये हेबा को चाहतु से स्वप्नटी मरि जिवो केते बेले जेतल ताको बाल्य अल्प बयस रे बाहागर कर दिया जाउछि। तो निहाती भाबे बाल्य विवाह एक दंडनीय अपराध आउ यहा को करबा उचित नहे। नेक्स्ट आसिला आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या किपरि नारी शिक्षा रे बाधक साजुछि ना जो परिवार रे दरिद्रता रहउछि पिला मन को पढ़ेवा पे कोन होछि ना विशेष कर अर्थ नाही रोजगार नाही तो से माने
ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କହିବା ଆପଣ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି, ଯଦି ପୁଅ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଯାହାବି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାବି କିଛି ସେଭିଂ ଅଛି, ଯାହାବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପରିବାରର ଏତେ ମାନେ କଣ କହିବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଓକେ, ଏତେ ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କି ପୁଅଟାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବାକି ବକର ହେଇକି ପୁଅଟାକୁ ପଢେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟାକୁ ପଢେଇବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ କଣ ନା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିକା ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟା କଣ ହଉଛି ପାଖରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ନା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡା କହିବା, କଲେଜ କହିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅ ମାନେ ରହିଯାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବାଧକ ବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାର ଉପାୟ। ଆମେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ପଢିଲେ ନା କି, କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି କଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲେ, ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଓକେ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହେତୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ, ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସରକାର କଣ କରିବେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ, ବା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ପଇସା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଲାଗିବ, ସେଇଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରାୟ ଫ୍ରି ରହୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ତ କଥାଟା ହଉଛି କି କେବଳ ଯେ ସ୍କୁଲଟା ଫ୍ରି ହେଲେ ହଉନି, ତ ସ୍କୁଲ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢଉଛେ, ତ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ପୁଣି ଯଦି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ଏଇ କେସରେ ସରକାର କଣ କରିପାରିବେ ନା, ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆହୁରି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଫ୍ରିରେ ବାଳିକା ମାନେ ରହିକି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇକି ପଢିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯଦି ଏଭେଲେବୁଲ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସ୍କଲାରସିପ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଦଉଛେ, ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛେ, କମ୍ପିଟିସନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ସଚେତନ ହବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ଓକେ, ଜାଣିବା। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରସାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେମାନେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଥାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ନିରାପଦ ଓ ଭୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନିରାପଦ ଭୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ ନା, ବହୁତ ଏରିଆରେ ବା ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ ନା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲରେ, ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଗିଂ କରାଯାଉଛି, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବାର ଅଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଏପରି ହବାର ଅଛି କି ଯୋଉଠି ଝିଅ ମାନେ ଆରାମସେ କଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, କଣ ନା ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ। ତ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକ
ଚାହିଁବେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ କେହି ଦୂର କରିପାରିବେନି ବା କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି କିଛି ଜାତି ଅଛି ଯୋଉଠି କି ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଦି ସେଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁରାପୁରି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ। ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ସବୁ ନାରୀ ମାନେ କଣ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବା କାଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବା ଅଛି। ଓକେ ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିବା ଶେଷ କଥା ବା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଉପସଂହାର। ଓକେ ଶେଷ କଥା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ବା ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କଣ ଲେଖିପାରିବ ଉପସଂହାର ଯୋଉଟା ତମ ପସନ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ହେଲା। ଉପସଂହାରରେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଯେମିତି କି ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ବିକଳ୍ପ କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ କାମକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଓକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରିବା, ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବା, ବସରେ ଯାଇପାରିବା, ଓକେ ବାଇକରେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଏହା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହେଲା। ତ ସେଥି ଭିତରୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯିବା ଏ ଭିତରୁ ଧର ବାଇକରେ ଯିବା କଥା କହିବା, ବାଇକରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯିବା ନହେଲେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରିବା କିମ୍ବା ବସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଏଠି ଆମ ବିକଳ୍ପ ବାଇକରେ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଡେଭଲପ ପାଇଁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଏକ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହାକୁ ନିହାତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଦେଶର ଯଦି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛେ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ ମହିଳା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ସମାଜ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ଜନନୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଢି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଢି କହିଲେ କଣ ନା ଥରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ପିଲାପିଲି ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଢି ଗୁଡିକ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବେ। ତ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ପୁରା ପିଢି ପୁରାପୁରି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଅଟୋମେଟିକ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଢି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କଣ ଆଗାମୀ ଦେଶର ସିଏ ନାଗରିକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ବଢଉଛେ, ଠିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଦଉଛେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାୟଲଗ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ନା ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବି। ଓକେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ପାରିବେ। ଓକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି କିଛି ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବା ରଚନାଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଏକ୍ସାମରେ ବା ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଆଉ ଆମକୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଅ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।